Good afternoon, students. We have started new chapter, that is X-ray spectroscopy. So here in this lecture we will see Dwayne and Hunt's rule. We know that when accelerating potential will increase, that is accelerating potential means what? Applied voltage. When we apply the voltage more and more, therein wavelength will be minimum. So in relation between the accelerating potential and wavelength is inverse relation, because when we apply the voltage more and more we will get the lambda minimum. म्हणजे काय की जर लॅम्बडा मिनिमम आपल्याला मिळत असेल तर त्यावेळी काय असते, वेवलेंथ मॅक्झिमम असते. म्हणून आपल्याला काय पाहिजे की लॅम्बडा मिनिमम पाहिजे. कशासाठी? तर प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेजसाठी लॅम्बडा मिनिमम पाहिजे. तर लॅम्बडा मिनिमम कशावरती डिपेंडंट असेल तर ॲक्सेलरेटिंग पोटेन्शियल. हे काय आहे? ॲक्सेलरेटिंग पोटेन्शियल म्हणजेच व्होल्टेज. ॲक्सेलरेटिंग पोटेन्शियल म्हणजेच व्होल्टेज. जसं जसं तुम्ही व्होल्टेज वाढवत जाल तसं तसं ह्या जी वेवलेंथ आहे ती कमी कमी होत जाते. म्हणून आपल्याला जास्त व्होल्टेज अप्लाय करायचे प्रोडक्शन करण्यासाठी. जास्त व्होल्टेज आपण अप्लाय करू ते कशावरती परिणाम होईल त्याचा? तर वेवलेंथ आपल्याला लॅम्बडा मिनिमम मिळेल, मिनिमम वेवलेंथ मिळेल. आणि मिनिमम वेवलेंथ मिळाली म्हणजेच काय, जो फ्रिक्वेन्सी असते ती मॅक्झिमम मिळते आपल्याला. फ्रिक्वेन्सी मॅक्झिमम म्हणजे प्रोडक्शन झालेल्या एक्सरेची एनर्जीसुद्धा सगळ्यात जास्त. मग एनर्जी जास्त असेल की त्याच्याकडे जास्त हाय पेनिट्रेटिंग पॉवर असते त्या एक्सरेजला. म्हणून बघा, दिस डिपेंडंट अपॉन द ॲक्सेलरेटिंग व्होल्टेज. वेन वी अप्लाय द व्होल्टेज मोअर अँड मोअर वी विल गेट द लॅम्बडा minimum wavelength, and this minimum wavelength will gives us a maximum frequency. And what is mean by maximum frequency? This x-rays will gives us high energy, and high energy x-rays, we know that this high energy x-rays have high penetrating power. So this relation is called as Dwayne and Hunt's rule. It will came in exam for 2 marks. Dwayne and Hunt's rule. This lambda minimum is inversely proportional to the accelerating voltage. Okay, so here we will calculate this accelerating potential by the relation. We know that the kinetic energy of that revolving electron is E phi. What is E? E is the charge on electron and V is the velocity of that revolving electron. And when this electron is revolving, we know that the relation is kinetic energy is 1/2 mv square, and energy of that x-rays is equal to h nu. So we will combine this equation and we will get EV is equal to h nu. Okay, but we have the relation that is nu is equal to c upon lambda. Okay, when we will get the frequency maximum, when this wavelength is minimum, we will get frequency maximum. Okay, so here I will calculate the value of nu max from this equation. So this equation will give us a value EV upon h. Okay, so we have the value of this nu max c upon lambda. I am putting this value here and I will get this equation c upon lambda minimum. Value of this nu max is equal to EV upon h. Okay, we have the value of nu max. Okay, so for this relation I am calculating here the value of lambda minimum, and this lambda minimum will give this value ch upon EV. So this is the value of lambda minimum. Okay, so this value is dependent upon the charge on electron and this accelerating voltage. Okay, so all quantities are constant, and which quantities are vary here? This accelerating voltage is vary. So lambda minimum is directly proportional to the 1 upon V, because all quantities C, H and E are constant here. Okay, so this lambda minimum is inversely proportional to the accelerating voltage. Okay, so here I am for the calculation of lambda minimum value,
I am putting the value here and we will calculate the lambda minimum value. So here what is c is the speed of light, that is 3 into 10 raised to 8 meter per second, into h is Planck constant 6.6, 3 into 10 raised to minus 34 joule, divided by charge on electron is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. Okay, and into V. Okay, so this calculation will give a value, this much value this calculation will be give, and remaining part is V, angstrom unit. Okay, this wavelength it is in angstrom unit. So this is the Hertz rule. Okay, Hertz rule. This is all about the Duane, and this is the Duane and Hertz formula. Duane and Hertz formula. This wavelength will get in angstrom unit. Okay, so in this lecture we will see also a various spectra of X-rays, that is continuous X-ray spectra and characteristics X-ray spectra. So here we will see origin of continuous X-ray spectra, origin of continuous X-ray spectra. Suppose this is the atom and all electrons are revolving around the nucleus in circular orbits. This is K shell, sorry, this is the nucleus, this is K shell, this is L. Like this way electrons are revolving around the nucleus in various shells, KLM. Okay, in this cell we will have 2 electrons, in this is 8 electrons. Suppose high energy electron is falling on this nucleus, high energy electrons are falling on this nucleus, then what will happen? This electrons having positive, negatively charged, and this nucleus has positive charge. Okay, so this high energy electron is falling on this positively charged nucleus, then what will happen? Electron having negative charge and this nucleus having positive charge, due to the negative and positive here this is the force of attraction will be here, and due to this force of attraction this electron kinetic energy gets slowed down, kinetic energy gets slowed down, and after that its velocity of that electron will also decrease because of this force of attraction. So here this electron change its path, electron change its paths. ओके, वेलोसिटी त्या इलेक्ट्रॉनचे काय होते, डिक्रीज होते, आणि मग काय होतं, त्याचा जो पाथ आहे तो काय करतो, तो चेंज करतो, पाथ काय करतो, चेंज करतो. मग आता वेलोसिटी डिक्रीज होती त्याची, कशाची, इलेक्ट्रॉनची, कशामुळे, ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. ओके, इन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन अँड न्यूक्लियस. ओके, मग जर त्या फोर्स ऑफ अट्रॅक्शनमुळे त्याची वेलोसिटी डिक्रीज होत असेल तर त्याची कायनेटिक एनर्जीसुद्धा काय होते, डिक्रीज होते, आणि मग त्याचा पाथ काय होतो, चेंज होतो. बरोबर, मग कायनेटिक एनर्जी डिक्रीज होत असेल तर तो काय होतो, स्लो डाऊन होतो. स्लो डाऊन झाल्यानंतर मग त्याचा जो पाथ आहे तो चेंज करतो आहे. बरोबर, आणि मग तो स्लो डाऊन होतो आहे म्हणजेच काय होतं, तर ती मोशन जी असते त्याला आपण रिटार्डेड मोशन म्हणतो. का रिटार्डेड मोशन म्हणतो, तर त्याची वेलोसिटी डिक्रीज होते, दॅट टाईम इट्स कायनेटिक एनर्जी ऑल्सो डिक्रीजेस. ओके, so due to this retarded motion this electron emits electromagnetic waves in the form of X-rays. Okay, so this electron will emit the electromagnetic waves in the form of X-rays due to the retarded motion. Why this electron have retarded motion? Because the force of attraction of in between the electron and nucleus, the velocity when this electron is near to the nucleus, there is a force of attraction is high, this region.
Okay, due to this force of attraction, velocity of that electron decreases, and this velocity decreases, that means its kinetic energy also decreases, and due to this path of this electron, it changes, and this electron gets slower down. Slower down means it possesses a retarded motion, and due to this retarded motion, electron emits electromagnetic waves in the form of X-rays. Okay, so we call this X-ray photon. मग काय होतं तिथून एक्सरे फोटॉन काय होतात, इमिट होतात. त्याला आपण म्हणतो कंटिन्युअस एक्सरे स्पेक्ट्रा. काय म्हणतो आपण त्याला, कंटिन्युअस एक्सरे स्पेक्ट्रा. त्यालाच ब्रिमस्टर लंग असं पण आपण स्पेक्ट्रा म्हणतो. ओके, दिस इज वर्ड ब्रिमस्टर लंग. ओके, so here we will also calculate this wavelength. We have calculated here, and this is the wavelength of that radiation. Okay, so here we will get the frequency of that X-rays from shorter wavelength. म्हणजे आपल्याला शॉर्टर वेवलेंथ पण मिळेल त्याच्या, आणि हायर वेवलेंथ पण मिळेल. म्हणजे सगळ्या वेवलेंथचे आपल्याला इथं काय मिळतील, एक्सरेज मिळतील सगळ्या वेवलेंथचे. कशावरती डिपेंडंट असेल तर बघा, इथं जर इलेक्ट्रॉन हे न्यूक्लियस जवळ आहे एकदम, म्हणजे इथं किती एनर्जी कमी, सगळ्यात कमी एनर्जी लागणार आहे. सगळ्यात कमी एनर्जी म्हणजे काय असते, त्याची फ्रिक्वेन्सी कमी आणि वेवलेंथ काय असेल, जास्त. बरोबर. हाय एनर्जी असेल तर, आता हाय एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आहेत, बरोबर. इथं हाय एनर्जी याची, इथं हाय एनर्जी फोटॉन जर इन्सिडेंट होत असतील न्यूक्लियसच्या जवळ, तर हाय एनर्जी मीन्स शॉर्टर वेवलेंथ. आणि इलेक्ट्रॉनची एनर्जी जर कमी असेल तर आपल्याला काय मिळते, हायर एनर्जी, हायर वेवलेंथ मिळते. काय मिळते, हायर वेवलेंथ. आता इथं हाय एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आहेत, तर मग काय मिळेल आपल्याला, वेवलेंथ कमी मिळेल, शॉर्टर वेवलेंथ मिळेल. म्हणजेच फ्रिक्वेन्सी जास्त मिळेल, एनर्जी जास्त, फ्रिक्वेन्सी जास्त, पण वेवलेंथ कमी. बरोबर. आणि जर लो एनर्जीचे इलेक्ट्रॉन्स जर इथं हीट होत असतील या न्यूक्लियसवरती, तर लो एनर्जी म्हणजे फ्रिक्वेन्सी कमी, आणि मग वेवलेंथसुद्धा काय पण वेवलेंथ काय असते, जास्त. मग अशा सगळ्या टाईपच्या वेवलेंथचे आपल्याला काय मिळतील, इथं एक्सरे फोटॉन इमिट झालेले आपल्याला दिसतील इथं. म्हणजे सगळ्याच वेवलेंथ असतील, मग शॉर्टर वेवलेंथ असतील किंवा हायर वेवलेंथ असतील. ओके, मग सगळे फोटॉन आपल्याला इमिट झालेले दिसतील इथून. याला आपण म्हणतो कॅरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे स्पेक्ट्रा. ओके, मग आता कॅरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रा आपल्याला कसा मिळतो, तर आपण बघितलं तर स्पेक्ट्रा आपण बघायचं झालं तर तिथं लॅम्बडा असते आणि इथं इंटेन्सिटी असते. ओके, मग जर आपण अशा वेगवेगळ्या प्रकारचे आपल्याला पिक्स मिळतील त्याच्यामध्ये. जसं जसं तुम्ही व्होल्टेज वाढवाल, म्हणजे ॲक्सेलरेटिंग व्होल्टेज वाढवाल, तसं तसं त्याची इंटेन्सिटी वाढते. बघा, हे 40 किलो व्होल्ट आहे, हे 50 किलो व्होल्ट आहे, आणि हे 70 किलो व्होल्ट आहे. म्हणजे ॲक्सेलरेटिंग पोटेन्शियल आपण अप्लाय करतो आहे 30 किलो व्होल्ट, 40 किलो व्होल्ट. ओके, हे ॲक्सेलरेटिंग पोटेन्शियल आहे. आणि जसं जसं ॲक्सेलरेटिंग पोटेन्शियल वाढत जाल, तसं तसं या जो स्पेक्ट्रा आहे त्याची जी इंटेन्सिटी आहे ती वाढत जाते. बरोबर. म्हणजे बघा, ही जी वेवलेंथ आहे, ही जी आहे सगळ्याची काय आहे, ती लॅम्बडा मिनिमम आहे. लॅम्बडा मिनिमम वेवलेंथ आहे. ओके, लॅम्बडा मिनिमम वेवलेंथ आपल्याला मिळेल ह्या सगळ्या स्पेक्ट्राची. जसं जसं ॲक्सेलरेटिंग पोटेन्शियल वाढवाल तसं तसं इंटेन्सिटी वाढत जाते. म्हणजे बघा, लॅम्बडा मिनिमम आपल्याला सगळ्यात बघा, व्होल्टेज सगळ्यात जास्त असेल तेव्हा लॅम्बडा ह्याचा बघा किती कमी. इथं सगळ्यात जास्त व्होल्टेज, कारण रिलेशन आपल्याला माहिती आहे, लॅम्बडा मिनिमम इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v. मग हे सगळ्यात जास्त असेल तेव्हा लॅम्बडा मिनिमम मिळेल. बरोबर. म्हणजे हे जास्त सगळ्यात व्होल्टेज आहे, तर त्यावेळेस लॅम्बडा आपल्याला मिनिमम मिळाला. म्हणजे इथं बघा, बरोबर. आणि मग इथं जर लॅम्बडा मिनिमम आपल्याला मिळत असेल सगळ्यात जास्त ॲक्सिलेटिंग व्होल्टेजला, मग बरा त्याच वेळेस इंटेन्सिटी जास्त. इंटेन्सिटी जास्त म्हणजेच काय, एनर्जीसुद्धा जास्त, फ्रिक्वेन्सीसुद्धा जास्त मिळेल आपल्याला. आणि मग ते जे आपल्याला स्पेक्ट्रा मिळेल एक्सरेचा, तो खूप हाय एनर्जीचा स्पेक्ट्रा मिळेल, म्हणजे त्याला हाय पेनिट्रेशन पॉवर असेल. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द
continuous X-ray spectra. Here we will see the characteristic X-ray spectra. ओके, तर त्या कॅरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रामध्ये पण आपल्याला काय मिळेल, तर आपण एक कन्सिडर करूया, हा आयटम आहे. ओके, we have considered here the when this electrons are hit the target material and we will get the X-rays. असं आपण बघत होतो. टार्गेट मटेरियल म्हणजे कुठलं मटेरियल, की कुठलाही एखादा आयटम आपण कन्सिडर करतो आणि त्या आयटमवरती आपण काय इन्सिडेंट करणार आहे, तर हाय एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स इन्सिडेंट करणार आहे. आणि मग काय त्याचं आपल्याला कशा टाईपचा स्पेक्ट्रा मिळतो ते आपण बघतो. बरोबर. आता हा टार्गेट आहे, टार्गेट आयटम आहे. टार्गेट आयटम म्हणजे त्याचा ॲटॉमिक नंबर आपण सगळ्यात जास्त घेतो. ॲटॉमिक नंबर मॅक्झिमम असणारे जे काही आयटम असतील ते आपण आपल्या प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेसाठी बेटर असतात म्हणून आपण तो कन्सिडर करतो. म्हणून ॲटॉमिक नंबर आहे त्याचा तो काय असायला पाहिजे, मॅक्झिमम असायला पाहिजे. असं टार्गेट मटेरियल आपण सिलेक्ट करतो. हा आयटम आहे टार्गेट आयटम. ओके, दिस इज द आयटम सपोज. ओके, दिस इज अ K shell, this is L, this is M and this is N shell. Okay, these are the various shells and in that shells electrons are revolving. Okay, 2, 8, 18 असं आपण त्याचे जे काही कॅपॅसिटी आहे त्या शेलची सांगतो 2n² करून. ते पहिल्यामध्ये 2 असतात, बाकीच्यामध्ये इथं 8 असतात. ओके, तर हे झालं, ही K शेल आहे, L शेल आहे. आता काय होतं याच्यामध्ये, तर आपण हाय एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स काय केलं, हाय एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स काय केलं, याच्यावरती जर इन्सिडेंट केला, हीट केला, हाय एनर्जी इलेक्ट्रॉन निगेटिव्ह चार्ज इलेक्ट्रॉनवरती, कशावरती हीट केला, या इलेक्ट्रॉनवरती, ॲटममधल्या या इलेक्ट्रॉनवरती जर हीट झाला तर काय होतं, हाय एनर्जी, खूप हाय एनर्जी असते त्याच्याकडं. आणि मग ह्या ॲटममधल्या इलेक्ट्रॉनला काय करतो तो, त्या इलेक्ट्रॉनवरती जर तो हीट झाला तर काय करतो तो इथला जो इलेक्ट्रॉन आहे तो रिमूव्ह करतो. काय करतो, रिमूव्ह करतो. आणि काय करतो, तो इलेक्ट्रॉन आहे तो बाहेर पडतो. असा काय करतो, बाहेर पडतो. इलेक्ट्रॉन हा बाहेर पडतो इथला. इथं तेवढा हाय एनर्जीचा इलेक्ट्रॉन इथं हीट झाल्यामुळे काय होतं, तिथं व्हॅकन्सी क्रिएट होते इलेक्ट्रॉनची. इलेक्ट्रॉन बाहेर पडला तिथला, मग तिथं काय तयार होतं, व्हॅकन्सी क्रिएट होते. म्हणजे तिथं काय तयार होतात, होल. काय तयार होतात, होल तयार होतात. आणि मग आपण त्याला म्हणतो होल तयार होतात. बरोबर. आता मग इथं व्हॅकन्सी तयार होते. मग एल शेलमधला इलेक्ट्रॉन आहे, एल शेलमधला इलेक्ट्रॉन तिथं जातो, जंप होतो, कारण तिथं व्हॅकन्सी क्रिएट झाली म्हणून. काय होतं, एल शेलमधला इलेक्ट्रॉन तिथं जंप होतो. आणि मग तिथून काय होतात, एक्सरेज काय होतात, इमिट होतात. जर मग काय होतं बघा, तर एल शेलमधला इलेक्ट्रॉन मग कुठं जर जंप झाला, इथं व्हॅकन्सी क्रिएट झाली. काय झाली, व्हॅकन्सी क्रिएट झालेली आहे. मग हे एल शेलमधला इलेक्ट्रॉन काय होतो, इथं जंप होतो. आणि मग काय होतं, एक्सरेज काय होतात, इमिट होतात. त्याची फ्रिक्वेन्सी h न्यू एवढी, एनर्जी h न्यू एवढी असते. मग ती जे रेडिएशन्स असतील, जर केमध्ये व्हॅकन्सी के शेलमध्ये व्हॅकन्सी आहे आणि त्या के शेलमध्ये एलमधून इलेक्ट्रॉन जंप होतो आहे, एम शेलमधून इलेक्ट्रॉन जंप होतो आहे, एन शेलमधून इलेक्ट्रॉन जंप होतो आहे. बघा, के शेलमध्ये व्हॅकन्सी क्रिएट झाल्यामुळं एकतर एलमधून इलेक्ट्रॉन तिथं जंप होईल, एकतर एममधून इलेक्ट्रॉन जंप होईल, एकतर एन शेलमधून इलेक्ट्रॉन केमध्ये जंप होईल. मग त्याच्यावरती त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स असतात. कुठल्या तर आपण त्याला के अल्फा, के बीटा, के गॅमा आणि के डेल्टा रेडिएशन्स म्हणतो. कधी म्हणायचं के अल्फा, कधी के बीटा, कधी के गॅमा आणि कधी के डेल्टा म्हणायचं त्याला. जर के शेलमध्ये व्हॅकन्सी क्रिएट होत असेल आणि के शेलमध्ये व्हॅकन्सी क्रिएट झाल्यानंतर तिथं कोण जंप होईल, एकतर पॉसिबिलिटीज केमधला मध्ये होईल का, नाही तर केमध्ये काय पॉसिबिलिटीज जंप होण्याच्या असतील, के इथं व्हॅकन्सी तयार झाल्यानंतर, तर एलमधला तर तिथं जंप होऊ शकतो, किंवा एममधला जंप होऊ शकतो, किंवा एनमधला जंप होऊ शकतो. ओके, तर के अल्फा कशाला म्हणायचं, एल शेलमधला इलेक्ट्रॉन इट जम्प्स टू एम शेल, के शेल, तर त्याला काय म्हणतो आपण, के अल्फा रेडिएशन. तसंच एम शेलमधला कुठं जंप व्हायला पाहिजे, के शेलला. तसंच एन शेलमधला कुठं व्हायला पाहिजे जंप, के शेलला.
आणि तसंच दुसरी शेल असेल त्याच्यापासून कुठं व्हायला पाहिजे, के शेलला जंप झाला तर त्याला आपण म्हणतो के अल्फा, के बीटा, के गॅमा, के डेल्टा असे रेडिएशन्स आपल्याला मिळतील. बरोबर. ही कसली सिरीज आपण त्याला म्हणतो, आपण त्याला के सिरीज. काय म्हणतो आपण त्याला, के सिरीज. आता तसेच आपल्याला एल सिरीज, एम सिरीज मिळतात. मग ते कधी होतील तर कशा तयार होतील. मग आता काय होतं, ज्यावेळेस मग आपण हाय एनर्जी इलेक्ट्रॉन काय करायचं, एल शेलवरती इन्सिडेंट करायचा. आधी कसं के शेलवरती इन्सिडेंट केलं तर तसं काय करायचं, जी हाय एनर्जी इलेक्ट्रॉन आहे ते आपण के शेलच्या इलेक्ट्रॉनवरती इन्सिडेंट करायचं. मग काय होतं, त्यावेळेस इन्सिडेंट केल्यानंतर तिथं व्हॅकन्सी क्रिएट होते. म्हणजे हाय एनर्जी इलेक्ट्रॉन ह्या इलेक्ट्रॉनला हिट करतो. मग हा इलेक्ट्रॉन काय होतो, बाहेर जातो एलमधला. आणि मग तिथं व्हॅकन्सी क्रिएट होते, इथं व्हॅकन्सी क्रिएट होते इलेक्ट्रॉनची. मग इथं व्हॅकन्सी क्रिएट झाल्यानंतर काय होतं, मग एम शेल काय करते, त्याला इलेक्ट्रॉन प्रोव्हाइड करते. मग एम शेलमधला इलेक्ट्रॉन इथं जम्प होतो, तसाच एन शेलमधला पण होऊ शकतो, तसाच ओ शेलमधला पण होऊ शकतो. आणि मग तिथं एल सिरीज तयार होईल. कसली सिरीज तयार होईल, एल सिरीज. मग त्याला आपण एल अल्फा, एल बीटा, एल गॅमा आणि एल डेल्टा असं म्हणणार. तसंच एम सिरीज तयार होईल, एम अल्फा, एम बीटा, एम गॅमा. ओके. आणि तशीच एन सिरीज. तशा टाईपचं आपल्याला स्पेक्ट्रा मिळेल. ओके. मग अशा टाईपच्या सिरीज आपल्याला मिळतील. ओके. व्हॅकन्सी कुठं क्रिएट होती, आणि मग त्या सेलमध्ये जर व्हॅकन्सी क्रिएट होत असेल तर त्या सेलला तिच्यावरची असणारी सेल आहे ती काय करते, इलेक्ट्रॉन प्रोव्हाइड करते. त्याच्यावरच्या मग किती नंबर ऑफ सेल्स असतील, मग तशा टाईपचं काय होईल, आपल्याला सिरीजेस मिळतील. आणि मग आपल्याला स्पेक्ट्रा मिळेल. त्याला आपण कॅरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रा म्हणणार आहे. मग तो कसा असतो बघूया. ही वेगवेगळ्या एनर्जी डायग्रॅम आहे ही बघा इथं. ओके. हा स्पेक्ट्रा आहे, कॅरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रा. N1 2 3 4 असं आपण घेतो. ती के शेल आहे, एल शेल आहे आणि एम शेल. अशा N1 असताना के शेल असते, N2 असताना एल शेल. हे सगळं माहिती आहे आपल्याला. बरोबर. आता मग आपल्याला के अल्फा, के बीटा, के डेल्टा आपण कशाला म्हणतोय, के सिरीज कशाला म्हणतोय, तर जर के शेलमध्ये कुठून जंप होतो इलेक्ट्रॉन, एलमधून पण होतो आहे, एममधून पण होतं आहे, एनमधून पण होतं आहे, आणि इन्फिनिटी नंबर्स असतील त्या शेलमधून कुठं इलेक्ट्रॉन जंप होतो आहे, केला. म्हणून ते कसल्या, के सिरीज आपण त्याला काय म्हणतो आहे, के सिरीज. मग त्याच्यामध्ये के अल्फा, के बीटा, के गॅमा. बरोबर. एलमधून जर केला आला तर त्याला आपण के अल्फा म्हणतो, एममधून केला आला तर त्याला के बीटा असं आपण म्हणतोय. बरोबर. तशीच एल सेल. आता एल सेलमध्ये कुठून कुठून इलेक्ट्रॉन येऊ शकतात, जंप होऊ शकतात, एकतर एमपासून, एकतर एनपासून, एकतर ओपासून. बरोबर. त्याला आपण एल सिरीज म्हणतो. एमला कधी म्हणायचं, एमला कधी इलेक्ट्रॉन्स येतील त्याच्यामध्ये, तर एकतर एनपासून येतील, ओपासून येतील, असं इन्फिनिटीपासून एमला येतील, त्यावेळेस ती एम सिरीज आपल्याला मिळेल. तशा टाईपच्या सिरीज आपल्याला मिळतील. ओके. दिस इज द कॅरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रा and continuous X-ray spectra. Okay, next lecture we will see Moseley's law. Thank you.